કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 8માં આપણી એનએમએમએસની એક્ઝામ તારીખ 22/2/2025ના રોજ જે પેપર લેવામાં આવેલું છે તેમાં મિત્રો વિભાગ નંબર એનું સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो चैनल ने मित्रों अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता, जेथी करी अमे तमारा सुधी धोरण 8ना मित्रों तमाम प्रकारना सोल्यूशननुं मित्रों झड़पथी तमारी सुधी सोल्यूशन मोकली शकीए। तो विद्यार्थी मित्रों सौप्रथम आपणे प्रश्न नंबर 1 थी शुरुआत करीशुं। अहींया मीठुं छे तो मीठुं मित्रों NaCl छे तो पाणी माटे मित्रों थशे H2O एटले कि C ऑप्शन साचो छे। बीजो प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फेब्रुआरी मित्रों उजववामां आवे छे तो राष्ट्रीय गणित दिवस क्यारे उजवाय तो आपणो जवाब थशे 22 डिसेम्बर। त्रीजो प्रश्न है सवारे 9 वागे पायल मैदान में ऊभी है तो तेनो पड़छायो कई दिशा में पड़शे तो आपणे खबर है मित्रों सवार है अहींया 9 वाग्या होय कि गमे 8 वाग्या होय पूर्व दिशा में मित्रों होय तो एनो पड़छायो पश्चिम दिशा में थाय एटले कि मित्रों सवारनो समय होय तो आपणो पड़छायो छे पश्चिम दिशा में बाजू पड़तो होय छे तो अहींया ऑप्शन है बी। हवे विद्यार्थी मित्रों आगळ वात करवाना छीए 4 कोई एक वर्ग में स्नेहल उपरथी 27मा क्रम पर है तथा नीचेथी 20मा क्रम पर है तो आ वर्ग में केटली संख्या हशे तो मित्रों अहींया आपणे ख्याल है 27 और 20 नो सरवाळो करीए तो थशे मित्रों 47 और एमांथी एक बाद करीशुं तो आपणो जवाब आवशे 46 तो अहींया बी ऑप्शन साचो छे। मित्रों पांचमो प्रश्न है ACE एवी रीते FHJ અને કે MO અહીંયા મિત્રો તમે જોશો બી નથી સી પછી ડી નથી ઈ છે એક એક છોડ્યો છે તો એવી રીતે મિત્રો ક્રમિક અહીંયા એફ પછી મિત્રો શું થાય તો અહીંયા તમે જોશો કે જી નથી એચ છે એચ પછી આઈ નથી જે છે જે પછી કે લીધો છે બરાબર તો અહીંયા ઓ પછી શું લેવાય પી લેવાય તો પી પછી મિત્રો એક ઓપ્શન છોડવાનો છે એટલે આર આવશે આર પછી એક પાછો છોડશો તો ટી આવશે તો અહીંયા PRT ઓપ્શન સી સાચો છે। छठो मित्रों प्रश्न है यहाँ आंट एप्पल एनिमल बराबर ऑरेंज एक्सेप्ट तो अंग्रेजी शब्दोकशना क्रम में गोठवीए तो ऑप्शन थशे मित्रों सी बराबर। सातमो प्रश्न है आपेल अंग्रेजी मूळाक्षरों मित्रों अहींया केरी है केरी तो नीचेनामांथी पैकी क्यों शब्द बनी सके तो मित्रों अहींया शब्द बनी सके रियर। आठमो है आपेली आकृतिनुं जल प्रतिबिंब शोधो तो अहींया मित्रों जे छे क्वेश्चन्स तो एनुं जल प्रतिबिंब है ये अहींया आ पड़शे एटले के डी ऑप्शन साचो छे। नवमो प्रश्न है मित्रों अहींया आपेल आकृतिनुं जल प्रतिबिंब शोधवानुं छे तो अहींया मित्रों आवशे डी। आगळ वात करीशुं 10 एक पारदर्शक कागळनो जमणेथी डाबे फोल्ड करता केवा प्रकारनी आकृति देखाशे ते माटेनो साचो विकल्प शोधो तो मित्रों अहींया जल प्रतिबिंबनी बात करी है जो दर्पण होय तो अहींया आवे छे परंतु जल प्रतिबिंब माटे मित्रों तमारे कई ऑप्शन आवशे मने कॉमेंट बॉक्सनी अंदर जणाववानुं छे। चलो आगळ जोईशुं 10मो प्रश्न है एक पारदर्शक कागळने जमणेथी डाबे फोल्ड करता केवा प्रकारनी आकृति देखाशे ते माटे साचो विकल्प शोधो तो मित्रों अहींया सी प्रकारनी आकृति देखाशे। 11मो प्रश्न है एक मित्र तमने कहे छे कि गाजर खावाथी दृष्टि सुधरे छे तो आ दावानुं मूल्यांकन करवानो श्रेष्ठ अभिगम केवो रहेशे तो अहींया मित्रों जवाब आवशे बी विश्वसनीय स्त्रोतोनो अभ्यास करो कि शुं तेनी समर्थन आपता वैज्ञानिक पुरावा छे। 12 मुश्केल परिस्थिति में निर्णय लेती वखते शुं करवुं जोईए तो मित्रों बी फायदा अने गैरफायदानुं विश्लेषण करो अने लांबा गाळाना परिणामोनो विचार करो। एना पछी मित्रों 13मो प्रश्न है जो 2 रबरनी किंमत रूपिया 1.50 होय तो 10 रबरनी किंमत केटली हशे तो आ उकेलनो सौथी सारी रीत कई छे तो मित्रों आपणे उकेलनी सारी रीत छे 1.50 ने 2 वडे भागाकार करो अने पछी 10 वडे गुणाकार करो। एना पछी 14मो प्रश्न है जो कोई वस्तुनी किंमत 25% वधे अने 25% घटे तो वस्तुनी कुल किंमतनुं शुं थाय तो अहींया मित्रों ऑप्शन आपेलो नथी 6.25 जेवो जवाब आवे छे घटाडो थाय छे। 15मो है एक माणसनी उमर तेना दीकरा करता 5 गणी है तो 20 वर्ष में ते माणस तेना दीकरा करता 3 गणो मोटो थशे तो माणसनी उमर केटली है तो अहींया मित्रों 100 वर्ष जेवी थाय। 16मो प्रश्न है जयकुमारनुं कोकिलाबेनना पुत्र है जयकुमार कोकिलाबेनना पुत्र है दक्षाबेन कोकिलाबेननी बहन है रईबेन दक्षाबेनना माता है सुरेशभाई रईबेनना पुत्र है तो नीचेना पैकी क्यों विधान साचुं छे तो अहीं मित्रों जवाब सुरेशभाई जयकुमारना मामा है।
17મો પ્રશ્ન છે માર્ચ તો ઓગસ્ટ, તો મિત્રો માર્ચ પછી તમે ગણશો તો ઓગસ્ટ એ 5 ક્રમ પાછળ જાય છે, તો સી પછીના 5 ક્રમ આવે તો એ એચ છે. 10મો પ્રશ્ન છે 18 સેમી લંબાઈ 8 સેમી પહોળાઈ અને 8 સેમી ઊંચાઈ ધરાવતા એક લંબઘનને 2 સેમી લંબાઈ ધરાવતા સમઘનમાં વિભાજિત કરવામાં આવે તો કુલ કેટલા સમઘન બનશે? તો મિત્રો આનો જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો રહેશે. એના પછી મિત્રો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે 5નો 4 ઘાત અને 4નો 5 ઘાત વચ્ચે કયો ગાણિતિક સંબંધ સાચો છે? તો અહીંયા પણ મિત્રો તમારે જવાબ આપવાનો થશે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. 20મો પ્રશ્ન છે દીપકભાઈ રવિભાઈના ભાઈ છે, રેખાબેન અતુલભાઈના બહેન છે, રવિભાઈ રેખાબેનના પુત્ર છે, દીપકભાઈ રેખાબેનના શું થાય? તો અહીંયા મિત્રો થશે પુત્ર. 21મો પ્રશ્ન છે ખોટી જોડ ઓળખો, તો મિત્રો અહીંયા સાબરકાંઠા પાવાગઢમાં નથી, પાવાગઢ છે સાબરકાંઠામાં નથી આવેલું એટલે બી ઓપ્શન સાચો છે. યોગ્ય જોડ બનાવો, અહીંયા મિત્રો પર્યાવરણ દિન તો 5 જૂન આવશે, બરાબર. A2 ગાંધી જયંતિ મિત્રો આવશે 2 ઓક્ટોબર આવશે. બાલ દિન છે તો મિત્રો અહીંયા આવશે 1 નવેમ્બર અને શિક્ષક દિન તો 5 સપ્ટેમ્બર એટલે સી ઓપ્શન આપણો સાચો છે. 23મો પ્રશ્ન મિત્રો જોઈશું ખોટું વિધાન મિત્રો શોધો, તો અહીંયા મિત્રો વિધાન શોધવાનું છે. તો મિત્રો વિધાન થશે વસંત ઋતુ એટલે ચોમાસાની ઋતુ, તો અહીંયા મિત્રો આ ખોટું છે, બીજા બધા સાચા છે. 24મો પ્રશ્ન છે સાચું વિધાન શોધો, મિત્રો અહીંયા સાચું વિધાન છે તેમાં આવશે 1 સિંહ જોવા જૂનાગઢ અથવા ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં જવું પડે, ઘુડખડ કચ્છના રણનું વિશિષ્ટ પ્રાણી છે એ પણ સાચું છે, પંખીઓનું અભયારણ્ય નળ સરોવર છે એ પણ સાચું છે, વેળાવદર એ વાઘનું અભયારણ્ય છે તો આ ખોટું છે. તો અહીંયા સાચા છે તે છે મિત્રો 1, 2 અને 3 જે બી ઓપ્શનમાં છે. 25મો પ્રશ્ન છે નીચે આપેલ આકૃતિમાંથી કઈ સંખ્યા એવી છે કે જે બધી જ આકૃતિમાં આવે છે? તો અહીંયા મિત્રો આપણો જવાબ આવશે એ એટલે કે 3 એ બધીમાં આવે છે. આગળ જોઈશું 26મો પ્રશ્ન છે, અહીંયા મિત્રો 26મા પ્રશ્નની અંદર જવાબ આપણો થશે 64, બરાબર. 2 દુ 4 એ રીતે મિત્રો ડબલ કરવાના છે, બરાબર. 9 તરી 27 થાય છે, 2 ચોક 8 થાય છે, બરાબર. 5 25 ચોકો 16 અને 16 ચોક 64, બરાબર. 5 25 25 125 એવી રીતે ચોકો 16 16 ચોક 64, બરાબર ડબલ કરવાના છે મિત્રો. ચાલો આગળ જોઈશું 27મો પ્રશ્ન છે દરેક પ્રશ્નમાં પહેલી 3 આકૃતિ વચ્ચે ચોક્કસ સંબંધ છે, તો આપેલા વિકલ્પમાંથી નીચેની જગ્યાનો મિત્રો વિકલ્પ શોધવાનો છે. તો અહીંયા મિત્રો શું આવશે તમે જોશો, બરાબર. ત્રિકોણ પણ છે, વર્તુળ છે, બરાબર, પણ વર્તુળમાં ત્રિકોણ છે, તો અહીંયા શું છે? તો મિત્રો અહીંયા વર્તુળની અંદર ચોરસ છે, તો અહીંયા મિત્રો આપણે શું થશે ચોરસમાં વર્તુળ, જે એ ઓપ્શનમાં છે મિત્રો. 28મો પ્રશ્ન છે એની અંદર મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આ આકૃતિ બને છે, તો એમાં અહીંયા 3 છે, બરાબર, અહીંયા 4 છે, અહીંયા 6 છે, તો અહીંયા મિત્રો કઈ આકૃતિ બનશે તમે જોશો, બરાબર. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી આકૃતિ જે છે એ આ રીતે બને છે, બરાબર, આ રીતે, એટલે આ ખૂટે છે એ જે બીમાં છે, બરાબર, આટલો ભાગ ખૂટે છે જે બીમાં છે. ચાલો આગળ જોઈશું 29મો પ્રશ્ન એક સ્ત્રી પુરુષને આંગળી ચીંધીને કહ્યું કે તેના ભાઈનો પિતા એ મારા દાદાનો એકમાત્ર પુત્ર છે, તો તે સ્ત્રીના પુરુષ સાથેનો સંબંધ તો મિત્રો પુરુષની બહેન છે. 30મો પ્રશ્ન છે ક્રમિક 120 સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થશે? તો 210. 31 જો લાઇટ ચાલુ હોય તો સ્વિચ પણ ચાલુ જ હોય, મેં જોયું કે સ્વિચ ચાલુ છે, તો હું ચોક્કસપણે શું કહી શકું? તો મિત્રો અહીંયા આપણે લાઇટ ચાલુ છે એવું કહી શકીએ. 32મું છે જો કોઈ પ્રાણી સસ્તન પ્રાણી હોય તો તેની રૂંવાટી કે વાળ હોય છે, કૂતરો સસ્તન પ્રાણી છે, આપણે કૂતરા વિશે શું અનુમાન લગાવી શકીએ? તો હા લગાવી શકીએ, જે થશે કૂતરાની રૂંવાટી કે વાળ હોય છે, તે એ ઓપ્શન સાચું છે. 33મો પ્રશ્ન છે જો બધા ગુલાબ ફૂલ હોય અને કેટલાક ફૂલ ઝડપથી ઝાંખા પડી જાય તો નીચેનામાંથી કયો નિષ્કર્ષ સાચો છે? તો અહીંયા મિત્રો ઓપ્શન થશે એ, કેટલાક ગુલાબ ઝડપથી ઝાંખા પડી જાય છે. 34મો પ્રશ્ન છે એવો શબ્દ પસંદ કરો જે પુષ્કળ સાથે સૌથી વધુ મળતો આવે, તો અહીંયા મિત્રો પુષ્કળ સાથે બને છે ઘણું વધારે. 35મો પ્રશ્ન છે જો 2 ટ્રેનો એકબીજા તરફ 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે મુસાફરી કરી હોય તો શરૂઆતમાં મિત્રો 220 કિલોમીટર દૂર હોય તો તેમને મળવામાં કેટલો સમય લાગશે? તો મિત્રો આનો પણ જવાબ તમારે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર આપવાનો રહેશે. ચાલો આગળ જોઈશું 36મો પ્રશ્ન શર્મિષ્ઠા આરતી કરતાં મોટી છે, આરતી ગીતા કરતાં મોટી છે, ગીતા લીલા કરતાં મોટી છે, તો નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? તો અહીંયા મિત્રો થશે બી, શર્મિષ્ઠા લીલા કરતાં મોટી છે તે.
37મો પ્રશ્ન, એક ફોટોગ્રાફ તરફ ઇશારો કરીને એક મહિલા કહે છે કે આ મારા પતિના ભાઈની પત્ની છે, તો ફોટોગ્રાફની સ્ત્રીનો એ સ્ત્રી સાથેનો સંબંધ તો મિત્રો થશે દેરાણી જેઠાણી વચ્ચેનો ઝઘડો. તો અહીંયા દેરાણી આવે, જેઠાણી છે ને. ચલો 38, શ્રેણીમાં ખૂટતો નંબર શોધો. તો અહીંયા મિત્રો છે 1, 3, 7, 15, 31. તો અહીંયા મિત્રો ખૂટે છે તે છે 63. એના પછી 39મો પ્રશ્ન છે, સમસ્યા હલ કરવાનો સૌથી તાર્કિક રસ્તો કયો? તો તાર્કિક રસ્તો છે બી, પેટર્ન શોધવી અને કારણો સમજવા. 44, જ્યારે કોઈ જટિલ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે ત્યારે વિવેચનાત્મક વિચારસરણીનું પ્રથમ પગલું શું છે? તો જવાબ આવશે સી, બી, માહિતી એકત્રિત કરો અને સમસ્યાને સમજો. 41મો પ્રશ્ન છે, બે શબ્દોનો ચોક્કસ સંબંધ ધ્યાનમાં રાખી એના માટેનું યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. તો મિત્રો ગુજરાતી તો ગરબા, પશ્ચિમ બંગાળ તો મિત્રો દુર્ગા પૂજા થાય છે જે 9 દિવસ હોય છે, ગરબા પણ 9 દિવસ હોય છે, બરાબર તેવી રીતે. 42મો પ્રશ્ન છે, કચ્છ માટે ભુજ છે, તો નર્મદા માટે મિત્રો રાજપીપળા આવશે, નર્મદા, બરાબર. તો અહીંયા નર્મદા માટે રાજપીપળા, નમામી દેવી નર્મદે. 43મો પ્રશ્ન છે, અલગ પડતો જિલ્લો શોધો. તો અહીંયા મિત્રો તમે જોશો જામનગર, રાજકોટ ને ભાવનગર સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લા છે, સુરત તો દક્ષિણ ગુજરાતનો જિલ્લો છે. અલગ પડતી રમત તો મિત્રો અહીંયા ક્રિકેટ, વોલીબોલ ને કબડ્ડી માટે મેદાનની જરૂર પડે, ચેસ ઇન્ડોર છે, બીજી મિત્રો આઉટડોર ગેમો છે. 45મો પ્રશ્ન છે, દેશ માટે રાષ્ટ્રપતિ શાસન કરે તો રાજ્ય માટે બંધારણના દ્રષ્ટિએ મિત્રો રાજ્યપાલ શાસન કરે છે. 46મો છે, ગામ માટે સરપંચ તો મહાનગરપાલિકા માટે મેયર. 47મો છે, ભારતના રાજ્યોની પૂર્વથી પશ્ચિમ ગોઠવો. તો પૂર્વથી પશ્ચિમ મિત્રો ગોઠવીએ તો પેલું નાગાલેન્ડ આવે, પછી બિહાર, પછી આવશે મધ્યપ્રદેશ, સોરી અહીંયા આપણે ભૂલ છે થોડી, નાગાલેન્ડ, પછી મિત્રો સિક્કિમ, પછી બિહાર અને મધ્યપ્રદેશ. તો 3, 4, 1, 2 ડી ઓપ્શન સાચો છે. 48મો પ્રશ્ન છે, આ શહેરોને ઉત્તરથી દક્ષિણ ગોઠવો. તો મિત્રો આ શહેરોને ઉત્તરથી દક્ષિણ ગોઠવવા હોય તો સૌપ્રથમ આવશે ચંદીગઢ, એના પછી મિત્રો આવશે જયપુર પછી ભોપાલ અને હૈદરાબાદ, બરાબર. ભારતનો નકશો તમે જોયો હશે, બરાબર. આપણે એક ટેમ્પરરી દોરીએ છીએ, સાચો નથી, નહીં માની લેતા. જો ચંદીગઢ અહીંયા આવ્યું છે જે પંજાબ અને હરિયાણાનું રાજધાની છે, પછી જયપુર રાજસ્થાનની રાજધાની છે, પછી મિત્રો ભોપાલ છે એ મધ્યપ્રદેશની રાજધાની છે, ને હૈદરાબાદ તમિલનાડુ, બરાબર, સોરી આંધ્રપ્રદેશની રાજધાની છે, તેલંગાણાની રાજધાની છે, બરાબર. અહીંયા આવશે. તો અહીંયા તમે જોશો જે આવશે એ ઓપ્શન સાચો છે. 49મો પ્રશ્ન છે, કિંમત મુજબ ગોઠવો ઓછાથી વધુ તરફ. તો મિત્રો ઓછાથી વધુ તરફની વાત કરી છે તો થશે મિત્રો સ્ટીલ, એનાથી વધારે તાંબુ, તાંબાથી વધારે તો મિત્રો ચાંદી, ચાંદીથી વધારે તો સોનું, અને સોનુંથી મોંઘું યુરેનિયમ હોય છે, બરાબર. તો આ રીતે આવશે એ નંબર, એ ઓપ્શન સાચો છે. 50મો પ્રશ્ન મિત્રો અહીંયા આવશે 486 જવાબ આવે છે. 51મો પ્રશ્ન, નીચેની આકૃતિમાં કુલ કેટલા ચોરસ છે? તો 10 ચોરસ છે મિત્રો. એના પછી 52મો પ્રશ્ન છે, શ્રેણી પૂર્ણ કરો મિત્રો. 1Z, 3X, 5V, એક છૂટતું ગયું છે મિત્રો, બરાબર. અહીંયા X, Y ને Z, બરાબર. W X Y Z, VWXYZ, એટલે અહીંયા મિત્રો Z પછી એક Y છોડ્યો, X આવ્યો, બરાબર. પછી અહીંયા W છોડી V આવ્યો છે, એવી રીતે અહીંયા આવશે T, S છોડી T આવશે. તો અહીંયા મિત્રો જુઓ તમે 1 પછી 2 છોડી 3, 3 પછી 4 છોડી 5, 5 પછી 6 છોડી 7, તો અહીંયા આવશે 7T, બી ઓપ્શન સાચો છે. 53મો મિત્રો જવાબ છે, શ્રેણી પૂર્ણ કરવાની છે, જેમાં આવશે 9/3, બરાબર. બે ઓપ્શન, બે છૂટા ગયા છે, એક પછી 2 છૂટ્યા, 3 એકી સંખ્યામાં ચાલે છે, 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9 એવી રીતે. 54મો પ્રશ્ન છે, BHMQT, તો અહીંયા આવશે V, બરાબર. તમારે ગણતરી કરીને મૂકી દેવાનું છે, 6 છૂટા પાડીને. 55મો છે, નીચે આપેલા પ્રશ્ન ક્રમાંક આકૃતિમાં વધુમાં વધુ કેટલા લંબચોરસ છે? તો મિત્રો અહીંયા તો ઘણા બધા લંબચોરસ છે, પણ આપણે શક્ય તો જવાબ આપીએ તો અહીંયા લંબચોરસની સંખ્યા થશે 9. 56 છે, નીચે આપેલી આકૃતિમાં વધુ કેટલા ચોરસ છે? તો વધુમાં વધુ મિત્રો ચોરસની સંખ્યા 18 છે. 57 નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાં આપેલ મિત્રો શબ્દના અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોને તેમના મૂળાક્ષર પ્રમાણે ગોઠવણી કરીને સાચો ક્રમ ગોઠવીએ તો અહીંયા જવાબ આવશે ડી, બરાબર, જે યોગ્ય છે. 58મો પ્રશ્ન છે મિત્રો, એનો તમારે જવાબ કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો રહેશે. ચાલો આગળ જોઈશું. રીઝનિંગના દાખલા જોઈ લઈએ બધા જ.
59 નીચેના ફળોને મોટાથી નાના કદમાં પ્રમાણે ગોઠવીએ તો સૌથી મિત્રો મોટાથી નાનું કીધું છે તરબૂચ મોટું, પછી એથી નાનું કેરી, એથી લીંબુ અને એથી નાની દ્રાક્ષ. તો અહીંયા ડી ઓપ્શન સાચો છે. 60મો પ્રશ્ન છે મિત્રો, નીચેનામાંથી કયો ક્રમમાં આગળનો નંબર છે? તો અહીંયા આવશે જવાબ 96 બી. 61 ક્રમમાં આગળની સંખ્યા કઈ છે? તો અહીંયા મિત્રો જવાબ આવશે 13. 13 છે એ પછીની સંખ્યા છે. એના પછી 62 પેટર્નમાં આગળની સંખ્યા શું છે? તો અહીંયા આવશે 243. 63 પૃથ્વી પર પર્વતમાળાઓની પેટર્નનું શ્રેષ્ઠ વર્ણન આ રીતે કરી શકાય. તો મિત્રો પર્વતમાળા છે આમ ગણીએ તો રેખીય હોય છે, બરાબર. તો અહીંયા આવશે સી. 64 નીચેનામાંથી કયો આકાર ખંડ મિત્રો એશિયા, આફ્રિકા અને યુરોપની સીમાને શ્રેષ્ઠ રીતે રજૂ કરે છે? તો મિત્રો અહીંયા જે છે એ અનિયમિત રીતે રજૂ કરે છે, બરાબર. કોઈ એવો આકાર નથી બનતો. 65 6 બાજુઓવાળા બહુકોણનું નામ શું છે? તો મિત્રો 6 માટે ષષ્ટકોણ આવે. 66 નિયમિત ષટકોણમાં નીચેનામાંથી ખૂણાઓ માટે શું સાચું છે? મિત્રો દરેક ખૂણો કેટલાનો હોય? તો 120 અંશનો હોય ષટકોણમાં. 67 ચોરસને તેના કેન્દ્રની આસપાસ 90 ડિગ્રી ફેરવીને કઈ આકૃતિ બને? તો મિત્રો ચોરસ બનશે 90 ડિગ્રીમાં, કારણ કે કાટખૂણે ચોરસ હોય. 68 ષટકોણમાં કર્ણની સંખ્યા તો 6 હોય. 69મો છે પુસ્તક તો વાંચન, તો ચમચીથી આપણે ખાવું પડે. 70 થર્મોમીટર તો તાપમાન, ઘડિયાળ તો સમય. એના પછી 71 છે મિત્રો 3 તો 27, 5 3 તરી 9 તરી 27, 5 25 25 125. સી ઓપ્શન સાચો છે. 72 ફ્રોક તો કાપડ, ખુરશી તો મિત્રો લાકડું, બરાબર. ફ્રોક કાપડમાંથી ફ્રોક બને તો ખુરશી લાકડામાંથી બને. 73 52 પત્તાની ગંજીપાનાની થોકડીમાંથી યાદચ્છિક રીતે એક પત્તું કાઢવામાં આવે તો તે પત્તું લાલનો એક્કો હોવાની સંભાવના. તો 52 પેજમાંથી એક પત્તું નીકળે તો 1/52 આવે. 74 2.5 કલાકની મિનિટ કેટલી થાય? તો તમે ગણશો તો અહીંયા 150 થશે. 60, બરાબર. એના પછી 75ની અંદર મિત્રો જવાબ આવશે 1 જ આવે છે. 76 એની અંદર આવશે જો 7 જાન્યુઆરી મંગળવાર હોય તો 21 જાન્યુઆરી કયો વાર આવશે? તો જવાબ આવશે મિત્રો મંગળવાર આવે, બરાબર. એના પછી 77મો છે સોફિયા પશ્ચિમ દિશામાં 2 કિલોમીટરથી ચાલે છે, પછી તે ડાબા હાથે વળીને 1 કિલોમીટર ચાલે છે, પછી જમણા હાથે વળીને પાછું 1 કિલોમીટર ચાલે છે. તો હવે કઈ દિશામાં ચાલતી છે? તો પશ્ચિમથી ચાલુ થાય તો મિત્રો અહીંયા પશ્ચિમથી છે તો પશ્ચિમ આવશે. 2 કિલોમીટર અહીંયા બરાબર વળે છે એટલે. 78માં આવશે આકૃતિના આધારે પ્રશ્ન નંબર 78 થી 80ના જવાબ આપવાના છે. મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપેલી છે, ફટાફટ જવાબ જોઈ લેજો. ફક્ત ગુજરાતી બોલતા લોકોની સંખ્યા તો સી આવશે 54. પછી 79મો છે હિન્દી અને અંગ્રેજી બોલતા લોકોની સંખ્યા 18. 80 હિન્દી અને ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બોલતા લોકોની સંખ્યા તો અહીંયા મિત્રો થશે 15, બરાબર. અહીંયા આવશે 15. ચાલો નેક્સ્ટ મિત્રો, એક સંખ્યાને 6 વડે ભાગવામાં આવે ત્યારે શેષ 0 છે, તો આ સંખ્યાને 3 વડે ભાગવામાં આવે ત્યારે શેષ કેટલી રહેશે? તો મિત્રો આનો જ પણ તમારે જવાબ કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો રહેશે. ચાલો કેટલો આવે છે? 82મો પ્રશ્ન છે આપેલ પ્રશ્નમાં અંગ્રેજી શબ્દની કોઈ ચોક્કસ રીતે કોઈ નિયમ કે પેટર્ન મુજબ સાંકેતિક ભાષામાં અન્ય રીતે દર્શાવેલ છે, જેમાં આપેલા શબ્દને બરાબર આ જ નિયમ કે પેટર્ન મુજબ કઈ રીતે લખી શકાય તે આપેલા 4 વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધો. તો અહીંયા મિત્રો પેટર્ન છે એને આપણે ગોઠવવી હોય તો અહીંયા આવશે ડી. આ રીતે લખી શકાય, બરાબર. ઋત્વી છે અને 83મો પ્રશ્ન છે મિત્રો એઝઈ તો ઝેડ ટીવી કોલ્ડ એક્સલો ને સેમ, તો અહીંયા મિત્રો આવશે HZNV. 84મો પ્રશ્ન છે નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં ગુજરાતી મૂળાક્ષરોને નીચે મુજબ અંકમાં દર્શાવી સાચા વિકલ્પમાં પ્રમાણે શોધીએ. તો મિત્રો અહીંયા મૂળાક્ષર આપેલા છે, અંક પ્રમાણે ગોઠવીએ તો અમ ન ર મ, તો એને મિત્રો આપણે આ રીતે ગોઠવી શકીએ, બરાબર. અ માટે જુઓ 1 છે, મ માટે તો મિત્રો 7 છે, પછી ન માટે જુઓ તો 0 છે, પછી ર માટે તો 6 અને મ માટે તો મિત્રો છે 7. તો જો 17 0 67 આવી ગયા. સી ઓપ્શન સાચો છે. ફટાફટ મિત્રો જવાબ જોઈશું. આપણો વિડીયો બહુ મોટો બની જાય એટલા માટે આપણે અહીંયા ગણતરી ઓછી કરીએ છીએ, બરાબર. 90 પ્રશ્નો મિત્રો જોવાના છે આપણા. 85મો પ્રશ્ન છે નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં દર્શાવેલ વિકલ્પોની તાર્કિક રીતે ઉત્તરતા ક્રમમાં ગોઠવીએ. તો તાર્કિક રીતે મિત્રો સૌપ્રથમ જોઈશું તો ગુરુ મોટો છે, એથી નાનો મિત્રો અહીંયા આવશે શનિ, એથી નાનો યુરેનસ અને એથી નાનો નેપચ્યુન, બરાબર.
ચાલો એના પછી જોઈશું 86મો નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં દર્શાવેલ વિકલ્પને તાર્કિક રીતે ઉત્તરતા ક્રમમાં ગોઠવીએ. તો અહીંયા પણ તાર્કિક રીતે ઉત્તરતા ક્રમમાં કીધું છે. સૌથી મિત્રો પહેલું એશિયા હોય, બરાબર. એશિયા 3 નંબરમાં છે. પછી ભારત, એશિયામાં ભારત આવ્યું. ભારતમાં ગુજરાત આવ્યું અને ગુજરાતમાં સાબરકાંઠા. તો અહીંયા આવશે સી ઓપ્શન. એ ઓપ્શન સાચો છે આપણો. 87મો પ્રશ્ન છે નીચે આપેલ પ્રશ્નમાં દર્શાવેલ વિકલ્પને તાર્કિક રીતે ઉત્તરતા ક્રમમાં ગોઠવો. તો મિત્રો અહીંયા જોઈશું સૌપ્રથમ બીજ હોય, બીજમાંથી છોડ થાય, છોડમાંથી ફૂલ અને ફૂલમાંથી પાછું ફળ બેસે. તો અહીંયા 2, 4, 1, 3 ડી ઓપ્શન સાચો છે. 88મો પ્રશ્ન છે નીચે આપેલ આકૃતિમાંથી 88 થી 89 સંકેતથી અરીસો દર્શાવેલ છે. તો અરીસાની ડાબી તરફથી પ્રશ્નાકૃતિને અરીસામાં જોવાથી તે કેવી દેખાશે? તો એનો મિત્રો જવાબ આપવાનો છે. અહીંયા પહેલું છે તો મિત્રો એને અરીસામાં જોઈએ તો આવી રીતે દેખાય છે. 89માં છે તેની અંદર મિત્રો જોઈએ તો એને આ રીતે દેખાશે. 90મો પ્રશ્ન છે નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાં આપેલ વિકલ્પમાંથી સાચો સંબંધ શોધો. તો જયપુરની રાજસ્થાનની રાજધાની જયપુર, તો લખનઉ માટે થશે ઉત્તર પ્રદેશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 1 થી 90 સુધીના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોયું. આપણે બીજા પ્રશ્નો મિત્રો ઝડપથી સોલ્યુશન બનાવીને મૂકી દઈશું. 191 થી મિત્રો 180 સુધી આપણે 30 પ્રશ્નોનું ગણિતનું સોલ્યુશન મિત્રો બનાવીને મૂકી દીધું છે. 91 થી 180 વચ્ચેનું. બાકીના પ્રશ્નોનું પણ ઝડપથી સોલ્યુશન મિત્રો મૂકી રહ્યા છીએ. આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો મિત્રો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.